عمران خان تو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو. کیا آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں؟ لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں, واش رومز بند کر دی گئے ہیں. شیم آن یور سیلف. آپ لوگوں میں سے 1000-1500 مر جائیں گے, وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے. ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ سب کو کرواتی چلوں. میں فرح عظیم شاہ اور میں سیاستدان بھی ہوں. بلوچستان سے میرا تعلق ہے اور میں 2 ادارے چلا رہی ہوں. ایک گلوبل پیس کے نام سے جو 10 ملکوں میں کام کر رہا ہے, اور ایک ایمان پاکستان کے نام سے جو ٹرسٹ ہے اور تحریک ہے اور خالصتاً غریب عوام کے لیے ہے, اور غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم پر. اور میری آواز میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حکام تک سنتے ہیں. میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بھی, اور اس لیے بھی کہ میں آپ لوگوں کی آواز, صرف میں یہاں آپ لوگوں سے بات کر کے آرام سے نہیں بیٹھ جاؤں گی. میں آپ لوگوں کی ہر پلیٹ فارم پر, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, اور جن کے ہاتھوں میں فیصلے ہیں آپ لوگوں کے قسمتوں کے, میں ادھر تک جاؤں گی اور بھرپور طریقے سے آپ کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گی. میں خود پارلیمنٹیرین رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے. پہلے تو میں سب سے زیادہ ایک چیز پر زور دیتی ہوں آپ سب کو. آپ عام عوام ہیں, عام نہیں ہیں. آپ کی طاقت بھرپور طاقت ہے اگر آپ لوگ یکجہتی ہو جائیں, یونائٹڈ ہو جائیں, اور آپ لوگوں میں شعور بیدار ہو جائے اور عوام کو یہ پتا چل جائے کہ عوام کی طاقت کیا ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم آپ کا سرونٹ ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ آپ کا سرونٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب آپ کے سرونٹ ہیں. یہ عوام سے ہی بنتے ہیں, لیکن عوام کو ہی پاگل بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہ عوام کو شعور نہیں ہے. کس نے یہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ پی ٹی آئی کے دھرنے کنٹینرز پر کس نے نہیں دیکھے؟ یہی چوراہا تھا, یہی ڈی چوک تھا, اور عام عوام بیچاری تڑپتی رہتی تھی کس طریقے سے پی ٹی آئی کے دھرنے یہاں پر تھے. عمران خان تو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. میرا سوال ہے عمران خان سے کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی؟ آپ حضرت عمر کا دور اٹھائیں, آپ حضرت ابو بکر کا دور اٹھائیں, آپ حضرت عثمان غنی کا دور اٹھائیں, آپ خود رسول پاک کا دور اٹھائیں, تو وہ ٹاکی لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور وہ خود عوام میں جاتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے. یہ کون سے حکمران ہیں کہ آج عوام تڑپ رہی ہے ہمارے معاشرے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں, اور آج چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں. لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں, واش رومز بند کر دی گئے ہیں. شیم آن یور سیلف. یہ ہے پاکستان کیا یہ؟ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے. پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. پاکستان ہمیں خدا نے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے. پاکستان میں سب کچھ ہے, بہت خوبصورت اور نیک عوام ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اچھے حکمران نہیں ہیں. جن کے ہاتھوں میں یہ پاکستان ہے وہ لالچی ہیں, وہ لٹیرے ہیں, ان کو غریبوں سے کوئی درد نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں, بلکہ میری بات سنیں, غریب عوام کو انہوں نے ایندھن بنا کے رکھا ہے. آپ لوگوں میں سے 1000-1500 مر جائیں گے, وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے. ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. میں کتنے منسٹرز آپ لوگوں کو اٹھا کے بتاؤں. خود پرائم منسٹر کے بچے کہاں پر ہیں؟ آپ لوگ خود دیکھیں. پریزیڈنٹ کے بچے کہاں پر ہیں؟ ان کی بیویاں, ان کی بہنیں, ان کی مائیں کون سے عیش و عشرت کے اس میں رہتی ہیں حالات میں. اور عام عوام, آپ لوگ میری بات سنیں, میں یہاں پر آئی ہوں صرف آپ لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو اگر اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے, آپ صرف ایک تھیلے کے آٹے پر 1000 روپے پر
वोट ना दें, एक नौकरी के बदले आप लोग वोट ना दें, तो आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मैं यहाँ मैम रुखसाना से और बाकी खवातीन से भी ये पूछ रही थी कि कोई खातून MNA और MP यहाँ पर नहीं आई। अब आज गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है ऑपोजिशन का, उन्हें ये चाहिए था, ऑपोजिशन का जलसा होने जा रहा है, उनको ये चाहिए था कि वो सब मिलके यहाँ पर पहले आते। अगर अवाम के हकूक की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा है, यहाँ आप लोग बैठे हैं, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, बल्कि आप तो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे आप लोगों की नौकरी होती है और सिर्फ 20,000 तनख्वाह है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं यहाँ बात करूंगी कि ये जो MPAs और MNAs हैं, आपको ये पता है कि इनके TADAs कितने होते हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, और ये कौन से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप लोगों को पागल बना दिया, पाकिस्तान को दुनिया भर में इन्होंने बदनाम कर दिया। यहाँ पर आप ये देखें कि पाकिस्तान में क्या नहीं है। सिंगापुर की मिसाल में आप लोगों को यहाँ पर दूं, या मैं आपको GCC कंट्रीज की सहरा को उन्होंने आबाद कर दिया अपनी आवाम के लिए। वो क्या कर रहे हैं, हालात हर जगह खराब हैं, दहशतगर्द हर जगह पर हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जलील हो रहा है, पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग नाहक मारे जा रहे हैं और मर रहे हैं और खून बह रहा है इस सरजमीन पर, आप सबको होश आ जाना चाहिए और आप सबको खुदा के अजाब से डरना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, क्या ये इस्लाम है इमरान खान कि आज आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पे पड़ी हैं और आपने उनकी लाइटें बंद कर दी हैं, आप उनको धमका रहे हैं, आप उनको यहाँ से भेज रहे हैं और धमकियां उनको दे रहे हैं। उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, यहाँ पर उनको वॉशरूम जाने तक की सहूलत नहीं है। वहां भी आपने 10 रुपए रख दिए कि आप वॉशरूम जाएंगे, 10 रुपए दे के आप वॉशरूम जाएं, और आज चौथा दिन है और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ पर करीब है। क्या मुझे मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान की, मेरी जान भी हाजिर है इस पाकिस्तान के लिए और इस पाकिस्तान के बच्चे के लिए। मैं जब ट्रैवल करती हूँ मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के, तो मुझे शर्म आती है। मैं कहती हूँ कि मैं किस तरीके से हम पुरसकून हो जाते हैं किसी और की सरजमीन पे हम जब लैंड करते हैं, और पाकिस्तान में जब हम आते हैं अपने पर्स छुपा रहे होते हैं, हम अपनी चीजें छुपा रहे होते हैं, औरतें माएँ बहनें सेफ नहीं हैं। मोटरवे का जो वाकया हुआ, पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, दबा दिया गया। क्या उस औरत को मिला इंसाफ, मुझे बताएं आप लोग। यहाँ पर इंसाफ बिकता है। अगर पुलिस और कोर्ट्स, मैं सबसे ज्यादा ये जजेस को मुखातिब करके यहाँ पर कहती हूँ कि अगर आप लोग सुधर जाएं, आप लोग बिकाऊ ना हो, तो मुल्क का ये हाल ना हो। जिस मुल्क में इंसाफ अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए कुछ और होगा, तो आज मुल्क का यही हाल होगा। और मैं फिर दोबारा आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की आवाज हर जगह पहुंचाऊंगी, और आज बल्कि मेरी ये जो तकरीर है ये भी ऑन एयर हो जाएगी सोशल मीडिया पे, तो आप देखेंगे कैसे ये जागेंगे। मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसे जलील होते हुए नहीं देख सकती। मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ ईरान की मिसाल आप लोगों के सामने है, ओमान की मिसाल आप लोगों के सामने है। अफगानिस्तान का इसलिए मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगी कि तो वो तो 40 साल से हालत जंग में है। हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी दहशतगर्द है, सब कुछ होता है। आप कौन सी पॉलिसीज इख्तियार किए हुए हैं? आप अपने जवानों को मैदान जंग, यहाँ पर तो जंग भी नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी ये मैदान जंग बना हुआ है और हमारे यूथ मर रही है, धड़ाधड़ मर रही है। आप लोगों को पता नहीं हमारी यूथ खून बहा रही है, बगैर वजह के खून बहा रही है। इस पाकिस्तान पे खुदा रहम करे और हमें अल्लाह के अजाब से बचाए। और मैं एक बार फिर पुरजोर आवाज में इमरान खान को ये कहती हूँ कि रियासत मदीना ऐसा नहीं होता। रियासत मदीना ये नहीं कि आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पर जलील ख्वार हैं। खुदारा होश करो, नहीं तो खुदा की लाठी बे आवाज है और तुम सब जलील हो जाओगे और हम सब देखेंगे। मेरे साथ नारा लगाए आप सब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये एक और मेरा पैगाम इस इंटरव्यू के थ्रू, थोड़ा पानी मिल सकते हैं आप लोगों को? इस इंटरव्यू के थ्रू मेरा एक और पैगाम है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि मेरे ख्याल से हम सबको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम अपने हकूक की आवाज़ उठाएं, मैं खुद बलोचिस्तान से हूँ, अगर हम अपने हकूक की आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पर लोग हमें कहते हैं कि आप गद्दार हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं
اور ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو بن سکتا ہے اگر یہ پاکستان صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اگر عوام کا شعور بیدار ہو جائے. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! بہت شکریہ.